जय श्री कृष्ण मित्रों, मारा किचन में आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज हूँ आप सौने माटे लईने आवी छूँ पंजाबी दाल मखनी रेसिपी। आ दाल मखनी खावामां खूब ज टेस्टी लागे छे अने गमे त्यारे आपणे रेस्टोरंट में जता होईए छीए त्यारे दाल मखनी ऑर्डर करता होईए छीए, परंतु हवे तमे दाल मखनी आरामथी घरे रेस्टोरंट स्टाइल बनावीने तैयार करी शको छो। एकदम टेस्टी बनशे अने तमे मारी रीते बनावशो तो बनावता बिल्कुल वार नहीं लागे अने परफेक्ट होटल जेवी ज बनशे। तो विडियो ने एंड सुधी जरूरथी जोजो अने विडियो पसंद आवे तो चेनल ने सब्सक्राइब करी तमारा फ्रेंड्स अने फेमिली ग्रुप में शेर करवानुं भूलता नहीं अने कमेंट करीने जरूरथी जणावजो के तमने मारो विडियो केवो लाग्यो। तमे जोई शको छो कि आपणी दाल मखनी एकदम होटल जेवी ज बनी छे अने एकदम परफेक्ट बनी छे। तो चालो रेसिपी बनाववानी शरूआत करी दईए। तो अहींया मैं आखा अड़द अने राजमा ने आ रीते रात्रे पलाળી दीधा हता। अहींया मैं 10 થી 12 कलाक जेटलो समय थई गयो छे। अहींया मैं 1 कप जेटला आखा अड़द अने 20 થી 25 राजमा लई लीधा हता। तो सरस रीते पलળી गया छे। तो हवे आने आपणे 4 થી 5 वार पाणीथी सरस रीते धोई लईशुं। सरस रीते हाथोनी मददथी घसी घसीने धोई लईशुं। तो सरस आपणा अड़द अने राजमाने सरस रीते चोख्खा करी लेवाना छे अने 4 થી 5 वार पाणीथी धोई लईशुं। हवे अहींया आपणा अड़दने सरस रीते धोई लीधा छे अने राजमा पण सरस रीते धोवाई गया छे। तो हवे आपणे एक प्रेशर कुकर लई लईशुं। नॉर्मली आ राजमाने खुल्ला वासणमां बाफवामां आवे छे, परंतु ए प्रोसेस करवामां वधारे वार लागती होय छे। तो आपणे उतावळ होय तो आ रीते कुकरमां बाफी लई शको छो। हवे एमां आपणे पाणी उमेरी दईशुं। तो पाणी अहींया आपणे अड़द अने राजमा डूबे एनाथी 2 इंच जेटલું पाणी वधारे राखवानुं छे। तो आ रीते राखवानुं छे पाणीने। हवे एमां आपणे थोडું मीठું उमेरी दईशुं। अर्धी चमची जेटલું आपणे मीठું उमेरी दईशुं अने आ आपणे अड़द अने राजमाने 5 થી 6 विसल वागे त्यां सुधी बाफी लईशुं। तो तमे चेक करीने जोई लई शको छो कि सरस रीते अड़द बफाई गया छे के नहीं। तो अहींया मैं 6 થી 7 विसल वगाड़ी लीधी छे। तो सरस रीते आपणा अड़द बफाई गया छे अने आ रीते तमे हथेळीनी आंगळीनी मददथी चेक करी शको छो कि राजमा अने अड़द सरस रीते बफाई गया छे अने सरस रीते मेश थवा लाग्या छे। तो आवी ज रीते आपणे बंने वस्तुने बाफी लेवानी छे। तो हवे आपणे आमां जरूर मुजब पाणी उमेरीने आपणे साइडमां गैस उपर 10 થી 15 मिनिट माटे उकाળી लेवाना छे। तो जरूर लागे एटલું અત્યારે પાણી ઉમેરીશું અને બાદમાં જરૂર લાગે તો આપણે બીજું બાદમાં પણ ઉમેરીશું। તો અત્યારે આ રીતનું આટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને એક ગેસ ઉપર આપણે આને ઉકળવા માટે મૂકી દઈશું। આપણી આ દાલ મખની જેટલી ઉકળશે એટલો જ એનો ટેસ્ટ સારો આવે છે। તો આ કુકરને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું અને ધીમાથી મીડિયમ ગેસ ઉપર આને સાઈડમાં ઉકળવા દઈશું અને ત્યાં સુધી આપણે એનો વઘાર જોઈ લઈએ। તો આને સાઈડમાં રહેવા દઈશું। હવે વઘાર માટે એક કડાઈમાં આપણે એક મોટી ચમચી તેલ અને 1 ચમચી જેટલું બટર લઈ લઈશું। નોર્મલી આ દાલ મખનીમાં વધારે પડતું માખણ ઉમેરવામાં આવતું હોય છે, તમને જેટલું પસંદ હોય એટલું ઉમેરી શકો છો। અહીંયા હું ઓછું ઉમેરી રહી છું તો 1 ચમચી એટલું ઉમેરી દઈશ। આ બંને વસ્તુ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ એમાં આપણે એક મોટી ચમચી ભરીને આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। એની કચાશ દૂર થઈ જાય ત્યાં સુધી સરસ રીતે આપણે સાત લઈ લેવાની છે। तो आ प्रोसेस करता 1 मिनिट जेटलो समय लागशे। आदू अने लसण सरस रीते संतळाई जाए त्यारबाद तेमां आपणे लाल मरचुं पाउडर उमेरीशुं। अहींया आ दाल मखनीमां कोईपण जातना मसाला के खड़ा मसाला उमेरवामां नथी आवता अने डुंगળી पण उमेरवामां नथी आवती। जो तमने पसंद होय तो उमेरी शको छो, परंतु डुंगળી अने वधाराना मसाला उमेरवाथी जे रियल टेस्ट आवे छे दाल मखनीनो ए नथी आवतो, एटला माटे ओछा मसालामां आ दाल मखनी बनाववामां आवे छे। तो अहींया मैं 2 चमची जेटલું मरचું उमेरी दीधुं छे अने थोड़ी हळदर उमेरी दईशुं। हळदर आपणे वधारे नहीं उमेरीए। हवे आपणे अहींया 3 થી 4 टमेटानी प्यूरी लई लीधी छे। अहींया मैं काचा टमेटाने ज मिक्सर जारमां क्रश करी लीधा छे। तो 3 टमेटा लई लीधा हता। तो एने सरस रीते मिक्स करी दईशुं। अहींया आपणे आ दाल मखनी एकदम ओछा मसालामां बनाववामां आवे छे तो पण टेस्टी बने छे अने एकदम रेस्टोरंट स्टाइल बने छे। हवे आने आपणे धीमा गैस पर ढांकीने 3 થી 4 मिनिट माटे थवा दईशुं। 3 થી 4 मिनिटमां सरस रीते एनुं पाणी बળી जशे अने आपणी ग्रेवी सरस रीते तेल छूटું પડવા लागशे। तो 4 मिनिट बाद तमे जोई शको छो सरस रीते आमांथी तेल छूटું પડવા लाग्युं छे अने आपणी ग्रेवी सरस रीते चढ़ी गई छे। तो आ रीते बनीने तैयार थई गई छे। तो हवे आपणे जे साइडमां दाळ उकळवा माटे मूकी हती ए आमां उमेरी दईशुं। साइडमां मैं दाळने 10 થી 15 मिनिट माटे उकाળી लीधी हती। हवे एने आपणे आमां उमेरी दईशुं।
આ દાલ મખનીમાં દાળ વધારે ઉકાળવામાં આવે છે અને જેટલી ઉકળશે એટલી જ મીઠી લાગે છે. તો હવે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અત્યારે મેં આ રીતનું પાણી રાખ્યું છે કારણ કે હજુ આપણે આ દાળને વઘારમાં ઉમેર્યા બાદ પણ 10 થી 15 મિનિટ માટે ઉકાળવાની છે. તમને જરૂર લાગે એટલું એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે પાણીને. અત્યારે થોડી તમને લિક્વિડી લાગશે, પરંતુ જેમ જેમ આપણે ઉકાળીશું તેમ તેમ એનું સરસ પાણી બળવા લાગશે અને આપણી દાળ એકદમ સરસ જાડી બની જશે. થોડું મીઠું અત્યારે પણ ઉમેરી દઈશ. તમારે ચાખી લેવાનું છે, જરૂર લાગે એટલું મીઠું એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે. બીજા અહીંયા કોઈ પણ જાતના મસાલા ઉમેરવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા આપણી દાળ આ રીતની બની ગઈ છે. તો એને આપણે ધીમા ગેસ ઉપર 15 મિનિટ માટે ઉકાળી લઈશું અને વચ્ચે વચ્ચે ચલાવતા રહેવાનું છે. તો અહીંયા 15 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને આપણી દાળ સરસ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. સરસ એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવી બની ગઈ છે અને સરસ રીતે આપણા અડદ અને રાજમા પણ સરસ રીતે મેશ થઈ ગયા છે. તો હવે એમાં આપણે થોડી કસૂરી મેથી ઉમેરીશું, વધારે નથી ઉમેરવાની. 1/4 કપ જેટલી આપણે ક્રીમ ઉમેરીશું. અહીંયા તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ક્રીમ તમે વધારે ઓછી કરી શકો છો. આ થોડું મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે 1 ચમચી જેટલું બટર ઉમેરીશું. અહીંયા આ દાલ મખનીમાં બટર વધારે પડતું ઉમેરવામાં આવતું હોય છે. હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટમાં પણ વધારે માખણનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે વધારે ઓછું કરી શકો છો. અહીંયા મેં કુલ ટોટલ 2 ચમચી જેટલા માખણનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ફરીથી આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો એકદમ આપણી રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ દાલ મખની બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે જે રીતે રેસ્ટોરન્ટમાં હોય છે એ જ રીતની આપણે આ દાલ મખની બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે એને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. અહીંયા અમે આ દાલ મખનીને જીરા રાઈસ સાથે સર્વ કરી છે. તમે ચાહો તો લચ્છા પરાઠા કે નાન સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવી જ બને છે. આ રીતે પ્લેટમાં લઈ લીધા બાદ ઉપરથી આપણે ક્રીમ અને બટરથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. કોઈપણ જાતના વધારાના મસાલા ઉમેર્યા વગર પણ આ દાળ ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને બીજા મસાલા ઉમેરશો તો એનો જે રિયલ ટેસ્ટ હોય એ જતો રહે છે. એટલા માટે આ દાળ ખૂબ જ ઓછા મસાલામાં બનાવવામાં આવે છે. હવે ઉપરથી ક્રીમ અને બટરથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો આપણી આ ટેસ્ટી દાલ મખની બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું ભૂલતા નહીં અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપમાં શેર કરજો. ફરી મળીશું આવા જ નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. મારે આપ સૌને એક વિનંતી કરવાની છે. ઘણા લોકો વિડીયો તો જોવે છે પરંતુ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલી જતા હોય છે. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયોની જાણકારી આપ સૌ સુધી જલ્દીથી મળી જાય. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં.